बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल जहर बिलक़िराअत फ़ी सुबह वल क़िराअत अलल जिन्न। मख्य बाब के जगम हदीस वेलो बाब के हदीसों न दो लेकिन ददवाड़ो अल्फाज तकरीबन बिल्कुल यो दी दे वजह मा द्वैम हदीस नज़रअंदाज कर देखे। अल जहर बिलक़िराअत फ़ी सुबह दसार पमूस की क़िराअत पखकार कवल आम मामूल दा चे इमाम सहर मूस पखकार बांध गई वल क़िराअत अलल जिन्न और पेरियान होता कुरान और अवल। देखिए हदीस पेश की हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा दादा मक्के मुकर्रमे हदीस थे हालात थी लेकिन अब्दुल्ला इब्न अब्बास से बयानी दे दा ज़माने के पैदा अमलाना हो असल दारा च सहाबे किराम यो दबल न रिवायत कई कि सहाबी द सहाबी नुमवा नखली नुसाइब पदी की निश्ता अदागे वजह दारा च सहाबत कुल्लुहुम अदूल सहाबे किराम टोल रिश्ती नहीं तो किचरे दासी और ख़बरा सहाबे किराम बयान की चागा दागे दा पारा नूर नसूस पागे दलालत की ना हदीस तो मौजू या गलत नशीवेरे कसो काम सड़े नन यो ख़बर बयान की च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाइल दी या दा शिवु अगवा नशी मनले तरकमे च दागे सनद नहीं मौजूद। सहाबे किराम अगीब द दीन ख़बर योबल सर आपस के कवले तदे वजना दा आयन मुमकिन दा च दा ख़बर आगा याद सहाबीरा औरिदली ये बज़ात ख़ुद द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरुस्त औरिदली अफरमाई तलक़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ताइफ़तिन मिन अस्हाबिही आमिदीन इला सूक़ उकाज़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखपलो मरगरो द योडल सरा परवानु कस्त कौन क्यों द उकाज़ बाज़ार तक अरबो बाज़ारू नबो बाज़ार वर तमंगवायु खुदा मेले वे असल के सूक़ ज़ुल्मजाज मेला द ज़ुल्मजाज सूक़ तो दुकान पमाना बांधे रुस्तु सिजदे आगे ज़माने के वे सूक़ अस्वाक़ दावेल वे मेलो तक अस्वाक़ुल अरब पनुम बांधे बाज़े उलमा किताबुनम लिखली अवागीद दे निशानदहिम कलेदा चिकमे के मेले वे पाग ज़माने के नखला योज़ेरे और बल ताइफ द ताइफ और द नखला पम्यस के दाद उकाज़ ज़ेओ बनु सकीफ़ दागी दगल तसुज़म के वेख और दलता व यो मेले लगे दला द उकाज़ द ताइफ ना लस मिला मक्के मुकर्रमे तरफ तो ज़ुल्हज्जे मियाश बशोरोश वानो सूक़ द उकाज़ बशोरोश मेले बशोरोश व द उकाज़ उसम अरबों के दगा शान मिली शल रोज़ पोरे वा दा सूक़ द उकाज़ ता मेला बचले द शल रोज़े पस बाबल में मेला शोरोशवा आगे तब सूक़ मजन्ना वेख सूक़ मजन्ना और ब्यागे नरस्तो ज़ुल्हज्जे द मियाश्त पे इब्तिदा के वा बल मेला शोरोश है तब ज़ुल्मजाज वेख दादरे मेले दागी मुसलसल वे ज़ुल्मजाज पसे और ब्याखला करफ़ात तो और हज बे शोरो को दाजे सड़ेव गुरी दा यामुल हज त नज़दीक रिटोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकला कला मेलो ततलल बाज़ार ततलल गुनाह न दे इंसान खपल ज़रूरतुना द मेलो ना द बाज़ारून ना दुकान न पूरा कई खुदम रजा चिकला सड़े मेले ते लड़शी बाज़ार ते लड़शी नखपल कार दियो कि उज़र दे वापस राजी तर चक्कर उज़े नहीं च सड़ैल तक तनज़्ज़ुह कई बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बाज़ारूनो बद वेली दी पदे तरीक़ा च बाज़ार के खलक गलत कसमु न खुरी तो दे वजना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देता
ابغض المقامات ویلی دا زموږ چې کوم عام مزاج جوړ شوی دی دا صحیح نه دی دا ټیک د ضرورت ځایونه دي خو قرآن د مسلمانانو یو صفت ښودلی دی اذا مروا باللغو مروا کراما د مسلمانانو کار دا دی چې هغه یو داسې ځای باندې تیریږي چې هلته کې ګناه کیږي نو دی تیر شي په هغه ځای باندې لیکن ځان ته بچ کوي دا مطلب نه چې بازار ته به نه ځې بازار ته به ځې خپل ضرورت به پوره کوې لیکن ستا خپل ضرورت سره کار دی نور هلته چې کوم ګناهونه کېږي ګندونه کېږي نو د هغې نه یو طرف ته یا مرو کرامه قرآن دا وضاحت کړی دی ستا یو لار ده په هغې لار کې څه د ګناه کار کېږي نو ته به تر کومې پورې لار بدلې لار مه بدلوه زه په هغې باندې خدای غلطۍ نه او د ګناه د کار نه ځان ساته نو دا نه چې بازار ته به نه ځي سړی ځي به لیکن هغه مقصودي ځای نه دی مقصودي ځای د الله جماعتونه دي بازار ته به رسول الله وسلم ته او دې وجې نه مشرکینو دا سوال کړو چې ما لهذا الرسول یاکل الطعام و یمشي فی الاسواق دا پیغمبر په میلو کې څه کوي چې ګرځي یعنی میلو کې څه کار خبره به نه وه د ګناه کارونه به پکې هم کېدل لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته کې خپل دین برسو ولاړ وو د مختلفو علاقو نه به خلق راته او خپل دعوت به ورکو چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا هغه دې دپاره تلو چکر له نه وتلی خپل ضرورت دپاره به ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عکاظ میلې ته دې دپاره ته ځکه هلته به د مختلفو علاقو نه مختلف قسم خلک راتلل او بل مونږ وویل چې دا به ایام حجو تقریبا داسې خو نه و چې خلک به هوایي جهاز کې ته 2 ورځې مخکې او 3 ورځې مخکې خلک به په میاشتو مخکې ته او دا به ټول جمع شي هلته کې هلته د مختلفو ملکونو خلک به د هندوستان خلک به د بلې علاقې د بلې علاقې ځکه د کعبې حج او طواف د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانې نه کېږي دا ډېره زړه خبره د خلق به هلته ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مطلب دا و چې زما دا خبره د دنیا خلقو ته ورسي نور څه وسایل نو کوم وسایل چې دستیابي خلک هغه استعمال کړي و دغې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو سره د عکاظ میلې ته ته وقد حیل بین الشیاطین و بین خبر السماء او رکاوټ پیدا کړی شوی د شیطانانو او د اسمان د خبر په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لا پیدا نو شیطانان و اسمان ته تلل د لاندې اسمانونو کې به یې غوږ کېښود د ملایکو خبرې به یې واورېدې او هغه خبرې چې به یې راوړې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سل به یې پکې د ځان نورې جوړې کړې اور دنیا کې نجومی یا پنڈت یا ترویتی یا ساحر نجومی کاہن دا مختلف نمونه دي دا به دي ایجنټانو نو دې پیریانو به هغې ته خبرې وکړې د اسمان هغه اصل به یې ورسره نور د ځانه یو ځای کړې نو دې خلقو به د هغې پیشنګویه وکړي چې سبا به داسې کېږي بله ورځ به داسې کېږي بله ورځ به داسې کېږي خبره خو به یقیني و ځکه چې شیطانانو به د ملایکو نه اورېدلي وو نو د خلقو به اعتماد په دې نجومیانو راغی چې دوی په غیب پوهېږي اوس هم د خلقو دا خیال دی چې داسې خلق شته دی چې غل معلومولی شي دا دروغ وي نشي معلومولی دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش سره دا سلسله الله ختمه کړې ده دا ممکن نه ده اوس دا ټول دروغ وي دا د سحر یو قسم دی هغې ته مسمریزم وایي دا کم سړی چې کار کوي نوکې تور کړي ماشوم له ورته څوک را نه وي فلانی راغی دا خبره ورته دا سړی کوي لیکن زه ورته پرې نه پوهېږو هغه د هغه دماغ لاس کې اغوستي دا سحر یو قسم دی دا یورپ کې عام دی په مخ ورله توره کپړه چولي دا کم سړی چې تپوسونه کوي دا علم دته وي خبرې دی کوي دی ورته کم ګاډه راغی پلانی ګاډه راغی کم نمبر دی پلانی نمبر دی دا په حال د میلو کې هم کېدل دا علم غیب نه دی دا د جادو قسم دی ته مسمریزم وایي دې کې یو سړی د بل سړي لاشعور او د هغه په دماغ پوره قبضه وکړي نو
نو دا کم سړی چې دا عمل کوي دی چې څه ویل غواړي هغه ته نو هغه وایي که دی ورته وي چې ښځه نو هغه وایي ښځه ده خو په ویلو زه او ته نه پوهېږو دا مسمرایز کی نور غیب علم هیڅ چاته کېدی نشي پیریانو ته هم څه بده نشته دا دروغ وایي خلک بکواس کوي مسلمانان یو دا قسم خبرې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله کل علم غیب نه ورکړی صحابه کرامو ته د غیب پته نه وه د امام حنیفه مذهب دا دی چې کله یو سړی دا وایي چې زه د پیریانو په وجه باندې غیب معلوموم دا سړی هم کافر دی دا ډېره غلطه مسله جوړه کړې ده خلکو دا کفر دی نه څوک سحر معلومولی شي چې کوم ځای پروت دی نه جادو معلومولی شي نه کوډې معلومولی شي دا ټول دروغ دي بکواس یې جوړ کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش سره دا لارې بندې شوي دي سورة الجن کې قرآن د هغې ذکر کړی چې من یستمع الآن یجد له شهابا رصدا که نن څوک پیری برځي او غوږ دی اسمان ته نو ځان له به تیاره شغله عمومي شغله ورپسې الله ورخلاصه کړي اوس وځي ختم شي دا د غیب میب خبرې نشته دی پخوا به دا کېدی دا قد حیل بین شیاطین و بین خبر السما دا مطلب شو چې رکاوټ پیدا کړی شي اوس بعض شیطانان بره نه شودلی نو هغې د یو بل نه تپوس وکړو چې و ارسلت علیهم الشهب هغې پسې شغلې ولېږلې شوې فرجعت الشیاطین الی قومهم هغه شیطانان خپلو قومونو ته واپس رال نو یو بل نه یې تپوس وکړو دا څه چل دی هغې ورته وویل حیل بیننا و بین خبر السماء زمونږ او د اسمان د خبر په منځ کې رکاوټ پیدا کړی شوی دی اوس مونږ نه شو تللی او دویمه دا چې ارسلت علینا الشهب مونږ پسې شغلې رالیږلي شي قالوا ما حال بینکم و بین خبر السماء الا شیء حدث دا څه نوې خبره شوې ده د هغې د وجې ستاسو اسمان ته تګ بند شوی دی دا وجه معلومه کس چل دی فضربوا مشارق الارض و مغاربها نو د ځمکې مشارق او مغاربو ته لوړ شي ټوله دنیا کې وګورئ څه نوې واقع شوې ده فانظروا نو وګورئ ما هذا الذي حال بینکم و بین خبر السماء چې ستاسو د اسمان د خبرونو په منځ کې څه شی رکاوټ دی فانصرف اولئک الذین توجهوا نحو تهامه الی النبی صلی الله علیه وسلم دا پکې هغه پیریانو چې په دې مقصد ګرځېدل چې داسې شوي دي نو هغې تهامت ته رال فانصرف اولئک الذین نو رال هغه کسان توجهو نحو تهامه چې هغې تهامې طرف ته متوجه وو رسول الله صلی الله علیه وسلم لرالل وهو بنخله او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت کې نخله کې و عامدین الی سوق عکاظ او روانو دي د عکاظ میلې طرف ته مقام نخله ځای قرن المنازل سره نږدې اوس هم دا ځای مشهور دی نو هلته کې د سهار لمونځ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو یصلی باصحابه صلاة الفجر او هغه لمونځ کو خپلو ملګرو ته صلاة الفجر دلته یو سوال دا راځي ابل ورځ مونږ اشارتن ویلو چې لمونځ خو فرض شوی دی په معراج کې د هجرت نه دوه نیم کاله مخکې دا خو بالکل د شروعاتو خبره ده دې کې څنګه د سهار لمونځ دا چې کله پوهه نه وي سړي سره که نه او څه ویلې نه وي نو دا قسم خبرې طریقې هغې عام علماو ته هم دا مسله راشي حدیث خو څوک وایي نه د حدیث درک لګوي اصل دعوا چې د ابراهیم علیه السلام دین مکه مکرمه کې موجود و او په کې مونځ وو مشرکان به مونځ کو هغه مونځ څه طریقه وه موږ ته قرآن او حدیث کې د هغې ذکر نشته دی خو مونځ به یې کو او بیا بالخصوص دوه مونځونه د سحر او د ماسخوتن دا به کېدل ابو ذر غفاری فرمایي چې ماله ایمان نو راوړی ما به مونځ کو چا تپوس وکړو کوم خوا دې مخ کړه وایي قبلې ته ولاړ به څنګه وي هغه وی انور کې به ودرېدم ځان له مې تکلیف ورکو او هغې به زه ته مونځ نه مې سلام ګرځو چې زه به پوره خولی شوی او ما ته به پوره تکلیف میلو شوی
دا مونځ به یې چاله کو نو هغه به وی هغې رب له چې په اسمان کې دی. دا مه وایه چې کنې مشرکان داسې ودو چې هغوی رب مب نه پېژنده. دا خبره نه ده، هغوی رب سره شرک کړی دی. د رب عبادت به یې کو څنګه چې نن مسلمانان کوي. د الله هم عبادت کوي، د پیر بابا هم کوي، د الله هم کوي، د شهید بابا هم کوي. دې ته شرک وایي که نه؟ هغوی عبادت الله پورې خاص کړی نه و. دا نه و مطلب چې هغوی عبادت نه کوه. قرآن کې یو صورت دی مکه مکرمه کې د هجرت نه مخکې نازل شوی دی، سورة الماعون. هغه وګورئ قرآن کې، هغه مکی دی که مدني دی؟ مکی دی. په هغې مکی صورت کې قرآن فرمایي ارایت الذي یکذب بالدین فذلک الذي یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. تباهی ده د مونځګزارو دپاره. دا مونځګزار صحابه وو که دا کافر وو؟ دا کفار وو، دا مکه کې موجود وو. چې قرآن سړی نه وي ویلی دا قسمه غلطو کې هغه مبتلا یې چې مونځ خو نه و فرض شوی. یو ګوره باقاعده فرضیت دی، هغه بېشک معراج په شپه شوی دی. یو د مونځ کولو نو مونځ به کو، رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کو، صحابه کرام مونځونه کول، تر دې چې مشرکانو به هم مونځونه کول. دا خو اوس مسلمانان دي چې مونځ نه کوي. مسلمان دې ته وغورځېده چې دی مونځ نه کوي، ورنه مونځ خو مشرکان هم کول. دا خو داسې عبادت و چې مشرک به هم ویل سړی دې نه بغیر ژوند نشي تېرولی. دا د خوراک څښاک نه زیات ضروري دی. د ژوند د کامیابۍ دپاره مونځ بنیادي خبره ده. حدیث کې ذکر راځي چې یو سړي مونځ وکړو نو الله دی د الله ذمه کې راغی. یو سړي د سهار مونځ وکړو، دی د الله په حفاظت کې راغی. الله به حفاظت کوي تر ماسوتنه پورې. او چا چې د سهار مونځ نه دی کړی نو دی د الله په حفاظت کې نه دی، الله د سره وعده نه کوي. دا خو د ژوند تېرولو لپاره هم څیز دی. مشرکان یې کوي لیکن مسلمانان مونځ نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هو یصلی باصحابه صلاة الفجر، د سحر مونځ یې کوو. فلما سمعوا القرآن، کله چې یې قرآن واورېد، استمعوا له، هغې ته یې غوږ کېښود. سورة الجن کې قرآن لیکي که نه، وحی الی انه استمع نفر من الجن، انه استمع غوږ کېښوده نفر من الجن، یوې ډلې د پیریانو. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، نغی ویل مونږه یو کتاب اورېد د لوستلو، هغه ډېر ناشنا دی. عجبا ډېر ناشنا کتاب دی. ناشناوالی دا دی چې یهدي الی الرشد، هدایت طرف ته لار ښیي، د نیکۍ لار ښیي. فآمنا به، موږ په هغې ایمان راوړو. لومبي ملاقات کې هغې ایمان راوړی دی، په وجه پوه شو دا طریقې د ښو خلکو، د نیکانو خلکو. فلما سمعوا القرآن استمعوا له، کله چې دوی قرآن واورېد هغې ته یې غوږ کېښود. نو یو بل ته یې وویل هذا والله الذي حال بینکم وبین خبر السماع، دا هغه څیز دی چې زمونږ او د اسمان په منځ کې رکاوټ جوړ شوی دی. یعنې دا قرآن دی. اوس قرآن هغه د شیطانانو او د انسان په منځ کې رکاوټ دی. قرآن چې سړی وایي په هغه پیریان نه راځي، نه پیریان نه رولی شي. فهنالک حین رجعوا الی قومهم فقالوا یا قومنا، نو دغه وخت کې کله چې هغوی واپس شي خپل قوم ته، نو قوم ته یې ویل ای زمونږ قومه انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. اقرار یې وکړه د خپلې غلطۍ. مونږ ناشنا کتاب ولوست واورېد، هغه هدایت طرف ته، رشد ته لار ښیي، مونږ په هغې ایمان راوړو. ولن نشرک بربنا احدا، او مونږ به د خپل رب سره هېڅ څوک نه شریکوو. دا د قرآن لومبنی پیغام دی، شرک ونه کوو. شرک ګناه کبیره دی. اوس خلک قرآن وایي او مشرکان دي. قرآن وایي قبر ته سجدې کوي. قرآن وایي قرآن مني د الله نه سوا بل ته را مدد شوی، یا پیر راورسي یا کاکا صاحب راورسي. دا شرکونه دي، دا پنجپیریت نه دی، نه دا وهابیت دی، نه اهل حدیث توب دی. دا د شرک جملې دي. را مدد شي او الله ته وایه.
الله چې منې نو عبادت باغله کې، مالی عبادت باغله کې، منښت د غیر الله شرک دی. الله نه سوا د بل د نوم منښت کې ته مسلمان نه پاتې کېږي. که کړي دي د هغې نه توبه وباسه، اقرار وکړه الله ما جرم کړی دی، ما ته معاف کړي. په دې ټینګار مه کوئ. غلط نسبتونه کوي خلک، دا پنجپیر کې یو سړی پیدا شوی او داسې خبرې به یې کولې. دا د پنجپیر خبره نه ده، دا مکه کې یو سړی پیدا شوی و، سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نومې و. دا د هغه پیغام دی او هغه دا پیغام د الله د طرف نه مونږ ته را رسولی دی. په دې پیغام ځکه مونږ کلک ولاړ یو. دا چا مسله نه ده. په قبر کې هم لومبنی تپوس دغه دی من ربک. نو که یو سړي الله پریښي او بل ته را مدد شویلی، الله یې پریښي او بل څوک عالم الغیب ګڼلی دی، دا خو ما او تا ته پته نشته، الله ته پته ده. دې جواب نشي کولی قبر کې. د دې وجې نه مونږ وایو چې هر سړی دی یو غاړې ته کیني، سوچ دی وکړي زه څه کوم او دا چې کوم کار کوم یا کوم عقیده مې ده، آیا دا ما په قبر کې د عذاب نه خلاصولی شي؟ اول د عقیدې تپوس دی. مونږ سره که ته دشمني کوې که دوستي کوې، هغه ځان له خبره ده. خو خپل فکر وکړه، مونږ سره فکر دی ستا د آخرت. شرک ارتکاب مه کوه، شرک ګناه کبیره ده. که شوي داسې قسم اعمال نو پکار دی چې سړی دنیا کې د هغې نه توبه وباسي چې الله ما معاف کړي. زه نه پوهېدم، ضد کې راغلی وم، عناد کې راغلی وم، آینده د کاره پاره به دا نه کوم. د لوی ځوان 11 دا حرامي دي. د چا نوم غلاف جنډه دا حرام ده، دا کفر دی، دا شرک دی. د الله نه سوا د بل د نوم منښته کول کفر او شرک دی. الله نه سوا بل چاته سر احتراما ښکته کول ګناه کبیره ده او سر په خپو کې کېښودل شرک دی او کفر دی. د ټولو پیرانو خپو کې خلک سرونه ږدي، اوس قبرونو ته سجدې کوي، دا ګناه دی، دا شرک دی. د الله په شانتې چاله د علم صفت ورکول، د تصرف صفت ورکول، دا شرک دی. اس څوک به نه شریکوي. د پیریانو لومړنۍ دعوه دا ده. فانزل الله تعالی علی نبیه، الله په خپل نبی باندې دا آیت راولېږه، قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن، او دارنګې وانما اوحی الیه قول الجن، د پیریانو قول یې مغې ته راولېږه چې پیریانو داسې خبره وکړه. د دې پیریانو بیا بل ملاقات هم شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. خو بار کې ګڼ مسائل ثابت شو. دا حدیث صرف دې دپاره بیانو چې د سحر مونځ کې جهر کېږي. چې کله سحر مونځ کې جهر کېږي او یو سړی راشي او سنت کوي دی، نو دا ښه نه کوي. حکم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقیمت. کله چې اقامت کړی شوی دی د مونځ دپاره، نو بیا بل مونځ نه کېږي. دا گپ بنه لګو چې دا زمونږ مذهب دی، دا د هیڅ چا مذهب نه دی. دا نه د امام ابو حنیفه مذهب دی، نه د امام محمد دی، نه د امام شافعي دی. دا دروغ وایي دا خلک چې امام ابو حنیفه دا فرمایي چې که امام دننه ته بار ودرېږه او که امام باري ته دننه ودرېږه. دا دروغ دي او دا موږ چیلنج ورکړی دا څوک وښیي دی کوم ځای لیکلي. امام ابو حنیفه رحمه الله داسې نه دي فرمایلی. هغه داسې فرمایلی دي چې که یو سړی راشي جومات ته او هغه وګوري چې مونځ ولاړ دی، کور یې جومات خوا کې نږدې دی، دی وایي که زه کور ته لړ شم نو سنت هم کولی شم، یا د جومات د دروازې نه بهر کولی شم، او چې راشم نو یو رکعت لاندې کولی شم. نو دله پکار دی چې دی د جومات نه بهر وځي او دا وکړي. جومات کې چا نه دی ویلي، دا دروغ وایي خلک. او قاعده هم نه دی ویلي چې که قاعده لاندې کولی شي نو خیر دی. کوم ځای نه بکواس کوي. هغه رکعت ویلی دی، د جومات نه بهر یې مونځ ویلی دی. دې کې څه وجه ده؟ د دې کې وجه دا ده چې د سحر دا سنت ډېر اهم دي، ډېر ضروري دي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله دغه مذهب دی. د ملک یو سړی و، هغه ته به مولانا محمد یوسف بن نوری رحمه الله وی. دا کتاب دی معارف السنن، او دارنګه د شاندور شاه کشمیری العرف الشذی کتاب دی. هغې دواړو دا تحقیق کړی چې دا د امام ابو حنیفه مذهب نه دی کوم چې د ملک کې لګیا دی، چې امام مخکې ولاړې ته وروسته ولاړې خپل سنت کوه. نه، دی به نه کوي. دا وروسته دې کولو کې بیا اختلاف دی، بېشک موږ ته معلوم دی. څوک وایي مونځ پسې وروسته کولی شي، څوک وایي نشي کولی.
د سار د نور تون رستو دی وکړي دغه اختلاف هغې کې دی لیکن بنیادی خبره دا ده چې دا حرام کار دی دا کار بالکل مه کوئ چې کله ته اورې د امام آواز اورې نو بیا به ته بل مونځ نه کوې بلکې فقه کې خو دا لیکي چې که یو سړی 4 رکعاتو نیت یې تړلی بالفرض د یو رکعت کړی دی او دی کې اقامت شو یوازې د سهار نه ماسپښین مازدیګر بل څه ټایم نه بل څه ټایم د سنت نفل شروع کړی بالفرض 4 رکعاتو نه دی تړلی 2 یې تړلی اقامت شروع شوی دی به څه کوي اوس که د رکعت نه یې کړی یو نو دی خپل لمونځ پرېږدي راځي دي دلته زموږ صاحبان خو لګیا وي نیت به اوس تړلي او امام به الله اکبر دی 2 رکعته پوره کوي دا ګناه کوي مه کوه دا که رکعت یې یو کړي نو یا مسله جدا ده خو که رکعت یې نه یې کړی رکوع یې نه ده کړی دی به دا لمونځ پرېږدي را دي شي امام سره دې ودرېږي که بالفرض یو رکعت یې کړی دی نو اوس دا گنجائش ته دی چې یو رکعت خو چونکې مونځ نه وي نو لہٰذا دی به امر مجبوري هغې سره د دویم شریک کی سلام دی وګرځوي نو بیا دی راشي امام سره دی ودرېږي ماسپښین که دا 4 رکعاتو نیت تړلی یو رکعت یې کړی دی دی به هم 2 رکعته کوي او راځي مونځ کې به شریکېږي که دی 4 رکعته پوره کوي دا دی حرام کوي نو دا اصول لی چې کله امامتي ولاړئ اذا اقیمت الصلاة تاسو هم مهرباني کوئ چې راځئ نو یو خو د راتلو ټایم ستاسو ټولو غلط مونځ ته به یو منټ پاتې صاحبان به راشي وختي راځئ که شل منټه مخکې 25 منټه مخکې بانګ ویلي کېږي نو بس یې که راځئ چې بانګ څنګه ویلي راځئ جومات زمونږ د بانګ او د اقامت په میانځ کې 15 منټه ټایم وي په دا ذهن کې واچوه د سهار دی کې مونږ ټایم لږ په دې ډېر ورکو چې انسانان یو کمزور یو ټول پاسي نخ نو مونږ وایو ځکه 15 منټه سیوا شي نو خیر ده خو نور بانګونو او اقامتونو میانځ کې زمونږ 15 منټ ټایم وي د ماښام پای کې 3 منټه ټایم وي ماښام چې بانګ وویلی شي نو 3 منټه وروستو مونږ مونځ ته ودرېږو سمدستي نه ودرېږو دیکې مقصد دا یي چې که څوک راځي هغه ځان لا اودس کوي ځان له ټیک دا خو ضروري نه ده چې بانګ دی وویلی شي وار سړی تیاري کړه دا یو انتظامي امر دی کړی دی دپاره دی چې خلکو ته سهولت ملو شي زمونږ خلک دا یې نه څه فایده اخلي یا دی په دغه ناستې پول باندې بانګ به اورېدلي ګپ شپ لګوي چې موږ سلام وګرځو نو لومبی صف ټول پاسې 2-3 کسان ناست نو ټول پاسې دی خو دا مطلب نه دی ته دی خو مطلب دا چې تا ته یو سهولت ملو شو چې تا اودس خپل پوره وکړې که دا څیزونه داسې کېږي دا څنګه چې روان دی نو بیا به موږ دا شی ختم کړو دا وقفه ختم شي بیا به تاسو ته ګرانه شي د دې څیزونو مقصد هغه دا وي چې منځګزارو ته لږ سهولتونه ملو شي نو ماسپښین یا مازدیګر یا ماښام یا ماسخوتن هر څه ټایم چې دی خو چې کله تا د نفلو یا د سنتو اراده کړې ده اقامت شو نو بیا ستا دغه مونځ نه کېږي اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقیمت کله چې اقامت وکړی شي د مانځه دپاره نو بیا بل مونځ نشته دی ما سوا د هغې نه چې د هغې دپاره اقامت کړی شوی دی بیا بل مونځ نه کوي نو بهر کې دا ګڼ مسایل دي پکار دا چې انسان په خپل علم باندې عمل وکړي څومره حدیثونه خلکو زده کړي یو یې زده کړی دی پکار دا چې هغه په هغې عمل وکړي چا 2 زده کړي چا په هغې عمل وکړي تش دا نه چې بس صرف شی زده کړي او عمل پرې نه وي اقول قولي هذا استغفر